آج ہم سیکھیں گے دانیال نبی کے صحیفے میں سے چیدہ الفاظ کا درست تلفظ اور ان کی وضاحت۔ دانیال عبرانی زبان کا یہ مرکب نام ہے۔ دان کا مطلب ہوتا ہے عبرانی زبان میں منصف، عادل، اور جب دان کے ساتھ چھوٹی یہ لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ جیسے ایل کے ساتھ جب چھوٹی یہ لگتی ہے تو بن جاتا ہے میرا خدا۔ اسی طرح جب دان کے ساتھ چھوٹی یہ لگے گی تو بن جائے گا میرا منصف، میرا عادل۔ دانی ایل میرا منصف خدا ہے، میرا عادل خدا ہے۔ دانی میرا منصف، ایل خدا۔ پہلا لفظ محاصرہ کرنا، یہ آیا ہے پہلے باب کی پہلی آیت میں۔ اس کا مطلب ہے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینا۔ محاصر یہ فاعل ہے، اس کا مطلب ہے گھیرا ڈالنے والا، گھیرے میں لینے والا۔ اور یسایہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں ہے محصور شہر، وہ شہر جس کو گھیرے میں لیا گیا ہو۔ محصور کا مطلب ہے گھیرے میں لیا گیا، جیسے ہے مقتول جسے قتل کیا گیا ہو، منظور جس پر نظر کی گئی ہو، محصور جس کا محاصرہ کیا گیا ہو۔ حصار گھیرا، ہے سواد رے اس کا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہے گھیرنا، تنگ کرنا۔ محاصرہ کرنا، محصور، محاصر، حصار، یہ الفاظ ہیں اس خاندان کے۔ دوسرا لفظ ظروف، یہ آیا ہے پہلے باب کی دوسری آیت میں۔ ظروف جمع ہے ظرف کی۔ ظرف کا مطلب ہے برتن، پانڈا پنجابی میں کہتے ہیں، اور یہ دانیال کی کتاب میں 3 بار آیا ہے ظروف۔ پہلے باب کی چوتھی آیت میں لفظ آیا ہے کسر، اس کا تلفظ ہے کسر، جیسے ہے فضل، حکم، ابر، صبر۔ کسر، کسر کا مطلب ہے محل، اور اس کی جمع ہے قصور، کاف کے اوپر بھی پیش ہے، سواد کے اوپر بھی پیش ہے، قصور، قصور، کسر کی جمع، اور اس کا مطلب ہے محل۔ اس کا تلفظ محل نہیں ہے، اس کا درست تلفظ ہے محل، محل۔ لام کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، ہے کے اوپر بھی زبر ہے، محل۔ اور یہ دانیال کی کتاب میں 4 دفعہ آتا ہے کسر۔ خواجہ سرا پہلے باب کی تیسری آیت میں۔ پہلے پڑھنا ہے خواجہ، وہاں واو خاموش ہے اور اسے پڑھتے ہیں واو مادولہ۔ یہ پچھلی کلاس میں ہم نے اسے سیکھا کہ وہ الفاظ جو فارسی زبان کے ہیں، خے کے اوپر اگر پیش ہو یا زبر ہو اور اس کے بعد واو آئے تو واو خاموش ہوتی ہے، لکھنے میں آئے گی مگر پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ تو یہاں واو مادولہ ہے اور اسے پڑھا جائے گا خواجہ۔ اس کا تلفظ خواجہ نہیں ہے، اس کا تلفظ ہے خواجہ، خواجہ سرا۔ اور محلات کے زنان خانے کا نگران ہوتا تھا، انتظام کرنے والا ہوتا تھا، اسے کہتے تھے خواجہ سرا۔ عام طور پر یہ نارمل مرد ہوتے تھے، لیکن انہیں مردانہ صفات سے محروم کر دیا جاتا تھا اور یوں یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے تھے، اور انہیں زنان خانے میں بادشاہوں کے محلات میں نگرانی کے لیے اور انتظام کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ بائبل کے دور میں محلوں میں
ख्वाजा सरा रखने का आम रवाज था। बाद में हिजड़ों को भी ख्वाजा सरा कहा जाने लगा। आजकल हिजड़ों को भी ख्वाजा सरा कहा जाता है, लेकिन इब्तदा में ये ऐसा ना था। ये बाकायदा एक मनसब होता था, ओहदा होता था, और ख़ास लोग होते थे जिनको इस काम के लिए मुकर्रर किया जाता था। ख्वाजा का मतलब होता है मालिक, सरदार। ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, और सरा भी फारसी जुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है घर। ख्वाजा सरा का मतलब हुआ घर का मालिक, घर का इंतजाम करने वाला, घर का सरदार, ख्वाजा सरा। इस किताब में यहूदी शहजादों के नाम आए हैं पहले बाब की 7वीं आयत में। पहला शहजादा दानिएल। दानिएल का मतलब है मेरा मुनसिफ खुदा है। ये इब्रानी नाम है मुरक्कब। दानिएल मेरा मुनसिफ खुदा है। दूसरा नाम हननिया। हननिया। हननिया का मतलब है या यानी यहोवा मेहरबान है। तीसरा नाम मिसाइल। मिसाइल इब्रानी में है मीशा, मिशाइल। तो इसका मतलब है खुदा की मानिंद कौन है। मिसाइल, खुदा की मानिंद कौन है। आसरिया, इसका मतलब है मेरा मददगार यहोवा है, या यहोवा की शॉर्ट फॉर्म है। मुख्तसर सूरत में यहोवा को या लिखा गया है। आजरिया मेरा मददगार यहोवा है। जब ये बाबल में चले गए वहां इनके नामों को बदल दिया गया। वहां दानिएल का नाम रखा गया बेल्त शजर। बेल्त शजर। बैल एक देवता का नाम था। बैल मेरी जिंदगी महफूज रखे, ये है इसका मतलब। बैल का मतलब है आका, मालिक। बाबल के सबसे बड़े देवता मर्दू का ये खिताब था, बैल। हदनिया का नाम रखा गया सदरक। सदरक का मतलब होता है चांद देवता आकू का हुक्म। आकू चांद देवता था, उसका हुक्म, ये इसका मतलब है। मिसाइल का नाम रखा गया मिसक, और इसका मतलब है आकू की मानिंद कौन है। आकू चांद देवता का नाम था। अजरिया का नाम रखा गया अब्द नजू। नबू देवता का खादिम, ये इसका मतलब है। इब्रानी में है अब्द नजू, लेकिन कैथोलिक तर्जमे में लिखा है अब्द नबू। नबू इकादी जुबान का लफ्ज़ है जिसकी इब्रानी शक्ल है नजू। ये इल्मो फजीलत का देवता था। नबूकत नज़र। नबू देवता हमारी सरहदों की हिफाजत करे, ये इसका मतलब है नबूकत नज़र का। नबू देवता हमारी सरहदों की हिफाजत करे। पहले बाब की 10वीं आयत में लफ्ज आता है जबून। जबून उर्दू जुबान में इसका तलफ़ुज़ है जबूं। इब्रानी के मुताबिक इसका मतलब है परेशान, बेरौनक, बदहाल, बुरा, खराब। जबूनी, जबूं हाल। वो बहुत जबूं हाल है, उसकी हालत बहुत खराब है, परेशान है, बदहाल है, ये मतलब है इसका। जबूं फारसी में ये नून के साथ पढ़ा जाता है, मगर उर्दू में इसे हम नून गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, जबूं। पहले बाब की 20वीं आयत में एक लफ्ज आता है किरदमंद। ये फारसी जुबान के दो अल्फाज का मुरक्कब है। खिर्द का मतलब है अक्ल, समझ, दानाई। मंद का मतलब होता है वाला,
मालिक, जैसे होशमंद, अक्लमंद। तो खिर्दमंद का मतलब है अक्लमंद, समझदार, होशमंद। दूसरे बाब की 5वीं आयत में है मजबला। मजबला, इसका मतलब होता है कूड़े का ढेर, अरूड़ी, पखाना। ये इसके मतलब है, मजबला। नजूमी, पहले बाब की 20वीं आयत में ये लफ्ज आया है। सितारों का इल्म जानने वाला, सितारों का इल्म रखने वाला, ज्योतिषी। नज्म कहते हैं सितारे को या सैयारे को, और वहीं से ये बना है नजूमी। मुनज्जिम भी इसको कहते हैं, वो शख्स जो सितारों का इल्म जानता हो वो है नजूमी। रुया, दानियल की किताब में बहुत सारी जगहों पे रे के ऊपर पेश लिखा हुआ है। ये आया है पहले बाब की 17वीं आयत में, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर ये लफ्ज आता है। इसका आजकल के दौर में दुरुस्त तलफ़ुज़ है रुया। इब्रानी और अरबी ज़ुबान में ये बहुत मिलता जुलता है, और दोनों ज़ुबानों के मादों का मतलब है देखना। इब्रानी मादा है रे, अलिफ और हे, और अरबी मादा है रे, अलिफ और छोटी याए, और इनका मतलब है देखना। और बहुत ज़्यादा दफ़ा ये बतौर फेल भी इस्तेमाल हुआ है पूरी बाइबल में, और बिलखसूस पुराने अहदनामे में। यहोवा यरी, पैदाइश 22वें बाब की 14वीं आयत में ये नाम आता है। यहोवा यरी, इसका लफ्ज़ी मतलब है खुदा देख लेगा, खुदा देख लेगा। तवारीख की पहली किताब 23वें बाब की 19वीं आयत में है यरीयाह। यरीयाह, इसका मतलब है खुदा देखता है। और रुया का लफ्ज़ कुरान शरीफ में मुतद्दद जगहों पर आया है, जैसे सूरह यूसुफ आयत 43, सूरह सफ़ात और आयत 105। चौथे बाब की 30वीं आयत में आता है दारुस सल्तनत। इसका तलफ़ुज़ है दारुस सल्तनत। वो अल्फाज जिनके दरमियान अलिफ लाम आता है, इनको पढ़ने का एक ख़ास उसूल और कायदा है। अगली क्लासों में जाकर किसी वक्त हम सीखेंगे कि वो अल्फाज जिनके दरमियान अलिफ लाम आता है उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। कई दफ़ा लाम की आवाज़ खामोश रहती है, और कई दफ़ा लाम की आवाज़ खामोश नहीं रहती। यहाँ लाम की आवाज़ खामोश है। इसका तलफ़ुज़ है दारुस सल्तनत, दारुस सल्तनत। अगर आप इसके अलावा कुछ पढ़ते हैं तो वो गलत है और वो ठीक नहीं है। दारुस सल्तनत, इसका मतलब है सदर मकाम, वो मकाम जहाँ से किसी मुल्क पर सल्तनत होती है। दार अरबी जुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब है मकाम, जगह। सल्तनत का मतलब है हुकूमत, हुक्मरानी। दारुस सल्तनत, वो मकाम जहाँ से सल्तनत होती है, हुकूमत होती है। चौथे बाब की 7वीं आयत में है साहिर। साहिर का मतलब है सेहर करने वाला, जादूगर। और मशहूर, वो जिस पर जादू कर दिया गया हो, जैसे है मकतूल, जिसे कत्ल कर दिया गया हो। इसी तरह है मशहूर, जिस पर जादू कर दिया गया हो। एक और लफ्ज है सहर। सहर का मतलब है सुबह का वक्त, और सेहर का मतलब है जादू, सहर का मतलब है सुबह का वक्त। इकबाल का एक शेर है, जवानों को मेरी आहे सहर दे,
پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ آہ سحر، یہ ہے سحر، صبح کا وقت، لیکن یہاں پہ ہے سحر۔ سحر کا مطلب ہے جادو، ساحر، جادو کرنے والا۔ چوتھے باب کی 13ویں آیت، قدسی۔ قدسی کا مطلب ہے فرشتہ۔ عبرانی، عربی اور فارسی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، قدسی۔ عبرانی میں اسے کہا جاتا ہے قدیش، اور قدوس اس کا مطلب ہے پاک، مقدس، اقدس، تقدیس، قدوسیت، قدس، یہ اسی خاندان کے لفظ ہیں۔ چوتھے باب کی 15ویں آیت میں ایک لفظ آتا ہے کندہ، اور یہ دانیل نبی کے صحیفے میں 2 بار آیا ہے۔ کندہ کا مطلب ہے درخت کا مڈ، ٹھنٹ۔ درخت کا نچلا حصہ جو تنے کے کٹنے کے بعد رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں کندہ۔ 28ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے کندہ کار۔ کندہ اور کندہ میں فرق ہے۔ کندہ ہے درخت کا مڈ، اور کندہ کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، پتھر یا لکڑی میں کھود کر لکھنے والا، نقش بنانے والا۔ فارسی زبان میں اس کا مصدر ہے کندن۔ کندن کا مطلب ہے کھودنا، تراشنا۔ جیسے یسایہ 13ویں باب کی 8ویں آیت میں ہے جاں کنی، اس کا تلفظ ہوگا جاں کنی، اس کو جان کنی نہیں پڑھیں گے، جاں کنی۔ اس کا مطلب ہے کہ بدن سے جان کا نکالا جانا، بدن سے جان کا کھودا جانا، بدن سے جان کا کھینچا جانا۔ جاں کنی کا عالم، وہ عالم جب بدن سے جان کو نکالا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ کوہ کن، پہاڑ کھودنے والا۔ گور کن، گور کا مطلب ہوتا ہے قبر، گور کن، قبر کھودنے والا۔ کان کن، کان کھودنے والا، جس سے معدنیات نکالی جاتی ہیں، کان کن۔ کوہ کن، گور کن، کان کن، اور یہ ہے کندن سے، اور یہیں سے ہے کندہ کار، پتھر یا لکڑی میں کھود کر لکھنے والا، نقش بنانے والا۔ سو کندہ ایک فرق لفظ ہے، وہ ہندی زبان کا ہے، اور اس کا مطلب ہے درخت کا مڈ، اور کندہ کار یہ فارسی زبان کا ہے، اور اس کا مطلب ہے کھود کر لکھنے والا، نقش بنانے والا۔ چوتھے باب کی 31ویں آیت اور 12ویں باب کی 7ویں آیت میں ایک نام آتا ہے حی القیوم۔ یہ ایک خوبصورت نام ہے خداوند تعالیٰ کا۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہنے والا۔ عبرانی متن میں استعمال ہونے والے مرکب لفظ کا شاندار ترجمہ ہے یہ۔ پوری بائبل میں یہ صرف 2 بار آتا ہے، وہ بھی فقط دانیل نبی کے صحیفے میں۔ حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنے والا، اور یہ خدا کا نام ہے۔ حیات اور حیاتی اسی سے بنے ہیں۔ عبرانی زبان کا لفظ کبھی حیات کے لیے استعمال ہوا ہے، امثال 4 باب کی 13ویں آیت میں، کبھی زندگی کے لیے پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت، اور کبھی عمر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک نام بھی ہے سلاطین کی پہلی کتاب 61واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں حی ایل، اس کا مطلب ہے خدا زندہ ہے۔ محی، محی کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کو حیات بخشنے والا، زندہ کرنے والا۔ محی الدین،
یہ عام نام ہے ہمارے معاشرے میں۔ محی کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا۔ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ لقب ہے، محی الدین۔ الحی القیوم، یہ قرآن مجید میں نام آتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت 225 اور بھی کئی جگہوں پر یہ نام آیا ہے، الحی القیوم۔ تو یہیں سے اردو ترجمے میں یہ نام لکھ دیا گیا، حی القیوم۔ اس کا تلفظ ہے حی القیوم، حی القیوم، یہ ہے اس کا درست تلفظ، ہمیشہ تک زندہ اور قائم رہنے والا، یہ اس کا مطلب ہے۔ چوتھے باب کی 33ویں آیت میں ایک لفظ آیا ہے چنگل۔ چنگل، اس کا تلفظ ہے چنگل۔ چنگل کا مطلب ہے درندوں یا شکاری پرندوں کا پنجہ، اور یہ اس کا تلفظ ہے، اس کا تلفظ چنگل نہیں ہے، چنگل اس کا غلط تلفظ ہے، درست تلفظ ہے چنگل۔ اور 10ویں باب کی 8ویں آیت میں لفظ آتا ہے پائی مردہ۔ یہ پاس مردہ نہیں ہے، یہ تین نقطے جس پر ہیں اسے یو پڑھتے ہیں، ز نہیں پڑھتے، نہ س پڑھتے ہیں۔ یہ ہے پائی، پائی مردہ، مرجایا ہوا، پریشان، بے رونق، پائی مردہ۔ اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے ہے میگان، جیسے ہے مجدہ، جیسے ہے یولیدا، یالا، یو پڑھیں گے اسے، ز یا س نہیں پڑھیں گے، اس کا تلفظ ہے ی، پائی مردہ، پائی مردہ۔ 10ویں باب کی 13ویں آیت میں لفظ آتا ہے مقرب۔ مقرب، رے کے اوپر تشدید ہے، مقرب، رے 2 دفعہ ہے۔ مقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب کیا گیا، وہ جسے قربت یعنی نزدیکی حاصل ہو۔ مقرب، مقرب فرشتہ، وہ فرشتہ جسے قربت حاصل ہو، جو خدا کے قریب رہنے والا ہو، جسے خدا نے اپنے قریب کر لیا ہو، وہ ہے مقرب۔ 11ویں باب کی 3 آیت میں لفظ آتا ہے تسلط۔ تسلط، تسلط کا مطلب ہے اختیار، قبضہ، حکومت، غلبہ، یہ ہے اس کا مطلب، اختیار، قبضہ، حکومت، غلبہ، تسلط۔ 11ویں باب کی 3 آیت میں ہے دست بردار ہونا۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ اٹھا لینا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اور اس کا مترادف ہے دست کش ہو جانا، ہاتھ کھینچ لینا۔ کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا، دست کش ہو جانا، ہاتھ کھینچ لینا۔ تو دست بردار کا مطلب ہے ہاتھ اٹھا لینا۔ چنگل، پائی مردہ، مقرب، تسلط، دست بردار ہونا۔ 7ویں باب کی 18ویں آیت میں ایک اور لفظ ہے جسے اکثر غلط پڑھا جاتا ہے، اس کا درست تلفظ ہے ابد الآباد، ابد الآباد، ابد الآباد۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ یعنی سدا کے لیے، وہ ابد الآباد زندہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ابد الآباد۔ 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لفظ آتا ہے قزاق، قزاق، قزاق۔ قزاق کا مطلب ہے ڈاکو یا لٹیرا۔ 11ویں باب کی 10ویں آیت میں بر انگیختہ ہونا۔ بر انگیختہ ہونے کا مطلب ہے غصے اور طیش میں آنا، بڑکنا، غضبناک ہونا،
बार अंगीख्ता होना। 10वें बाब की 13वीं आयत में है मुवक्कल, मुवक्कल। और ये 4 दफा आता है इस सहीफे में। मुवक्कल का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जाए। वकील, वकालत इसी खानदान के लफ्ज है। और एक और लफ्ज है मुवक्किल। अगर काफ के नीचे जेर होगा तो ये होगा फाइल। इसका मतलब है भरोसा करने वाला। और जिस पर भरोसा किया जाए उसे कहते हैं मुवक्कल, जिस पर भरोसा किया जाए। और जो भरोसा करने वाला है, फाइल है, वो है मुवक्किल, भरोसा करने वाला। 8वें बाब की 14वीं आयत, पाईमाल करना। पाईमाल करना ये है इसका तलफ़ुज़। इसका मतलब है पाँव के नीचे मसलना, रौंदना। जदीद अंदाज है पामाल करना, ये इसका जदीद अंदाज है। तो पाईमाल करना ये फारसी का पुराना अंदाज है। आजकल हम इसे पढ़ते हैं, लिखते हैं पामाल करना। पा का मतलब होता है पाँव। माल निकला है मालिदन से। मालिदन फारसी जुबान में इसका मतलब है मसलना, कुचलना, रौंदना। और इसी से लफ्ज बनते हैं रूमाल। रू का मतलब होता है फारसी में चेहरा, मुंह। तो रूमाल का मतलब है वो कपड़ा जिससे हम अपने चेहरे को मलते हैं, मसलते हैं, साफ करते हैं। रूमाल, चेहरे को मसलने वाला, चेहरे को मलने वाला कपड़ा। शीर माल, शीर का मतलब होता है दूध। शीर माल का मतलब होता है दूध में आटे को गूंदना और फिर उससे कुछ बनाना, ये है शीर माल। दूध में मसलना, दूध में मलना। रेग माल, रेग का मतलब होता है रेत। तो रेग माल भी यहीं से बना है। तो आजकल इसे हम पामाल कह सकते हैं, लेकिन पाईमाल ये फारसी का पुराना इमला है। दूसरे बाब की 47वीं आयत, फिल हकीकत। ऐसे मुरक्कबात में छोटी ए और अलिफ की आवाज़ खामोश रहती है और फे मिलता मिलता है जाके लाम के साथ। फिल हकीकत, हकीकत में, असल में। और कुरिन्थियों के नाम पहला खत उसकी 15वें बाब की 20वीं आयत में है फिल वाक़े। और फिल वाक़े, फिल हकीकत करीबन एक जैसे मानी रखते हैं। फिल वाक़े, फिल हकीकत। इस तरह हिजकिय्याल 33वें बाब की 30वीं आयत में है फिलहाल, फिलहाल, इस वक्त, अभी। मत्ती तीसरे बाब की 16वीं आयत में है फिलफौर, फिलफौर। फिलफौर का मतलब होता है फौरन, जल्दी से। फिल हकीकत, फिल वाक़े, फिलहाल, फिलफौर। 5वें बाब की 22वीं आयत में है बावजूदे के। ये 4 अल्फाज से मिलकर बना है। बा, वजूद, ये, के। 4 अल्फाज को मिलाकर इख्तसार किया गया, छोटा किया गया, तो बन गया बावजूदे के। इसका मतलब है इसके बावजूद, इसके होते हुए, बावजूदे के। दूसरे बाब की 21वीं आयत में है इनायत। ऐसे तमाम अल्फाज जो 5 हरफी हैं और तीसरा अलिफ है, चौथा ये है, पांचवा ते है। इनको पढ़ने का ये तरीका है कि पहले के नीचे जेर और ये के ऊपर जबर। इसका तलफ़ुज़ होगा इनायत। इसी तरह दानियल के सहीफे के दूसरे बाब की 31वीं आयत में है निहायत।
छठे बाब की 24वीं आयत में है शिकायत, इनायत, निहायत, शिकायत, हिदायत, हिमायत, किफ़ायत, विलायत, हिकायत। ये है इसका दुरुस्त तलफ़ुज़। पांचवें बाब की 19वीं आयत, खुदा के हुजूर लरज़ां व तरसां होना। फारसी जुबान में इसको पढ़ते हैं लरजान, तरसान, लेकिन उर्दू जुबान में हम इसे पढ़ेंगे खुदा के हुजूर लरजां तरसां होना। इसका मतलब ये है कि खुदा के हुजूर कांपना और डरना, खौफ खाना। लरजा का मस्तर है लर्जीदन। लर्जीदन का मतलब होता है कांपना, लर्जना, और इसी से लफ्ज बने हैं लर्जा। उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया, मतलब ये है कि उसका बदन कांपने लगा। लर्जिश भी इसी खानदान का लफ्ज है, लर्जीदन, और इससे है लर्जा। तरसीदन, तरसीदन का मतलब होता है डरना, खौफ खाना, और इसी से है खुदा तरस। वो खुदा तरस बंदा है, खुदा से डरता है, खुदा का खौफ रखता है। तरसीदन, तरसाव लर्जा होना, खुदा से कांपना और डरना, ये इसके मानी है।